Hi everyone, welcome back to my channel MN Info. Today we are discuss about textual grammar for a trip of memories. Glossary: rushed, moved with great speed, reached, arrived at, hired, took for rent, అద్దెకి తీసుకోవడం, కర్వ్స్, టర్నింగ్స్, బ్రీజ్, ఏ జెంటిల్ విండ్, చల్లని గాలి, స్ప్రెడ్, ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూట్, అందరికీ ఇవ్వడం, క్లైమేట్, వెదర్ ఎట్ సర్టన్ టైమ్, థ్రిల్, ఏ సడన్ ఎగ్జైట్మెంట్, అట్రాక్షన్, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ టు సీ, ట్రాన్స్లేట్, చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్, అనదర్, composed, a set music for a song, occasionally, now and then. Next, comprehensions question and answers చూద్దాం. First question, name the means of transport used by Hammond's family to reach Horsley Hills. ఈ హ్యామన్స్ ఫ్యామిలీ హార్స్లీ హిల్స్ వెళ్ళడానికి ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడారు, ఏమేమి ఎక్కి వెళ్ళారు? హ్యామన్స్ ఫ్యామిలీ యూజ్డ్ an auto, a train and a car to reach Horsley Hills. Second question, what is the reason for the cool weather of Horsley Hills? Guess. హార్స్లీ హిల్స్ చాలా కూల్గా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? All hill stations are cooler than plains. Horsley Hills climate was very cool and calm because it was 1265 meters high above mean sea level. Third question, why is Horsley Hills called the Ooty of Andhra Pradesh? Horsley Hills area was covered with green trees and colorful flowers. The climate was very cool and calm, so it is called Ooty of Andhra Pradesh. Fourth question, what are the places that the family visited during their trip? The family visited during their trip to Horsley Hills. They visited a big rocky slope called Galibanda. They watched the mini zoo and they went to the historical town named Madanapalli. Fifth, what is the importance of Madanapalli with regard to our national anthem? The importance of Madanapalli, where Rabindranath Tagore translated Janaganamana, our national anthem Bengali to English. Mrs. Margaret Cousins, a British woman, composed a tune for our national anthem Janaganamana. Janaganamana was first sung at courtyard in Madanapalli. Read the sentences given below and write true or false in the given brackets. First, Harsha and members of his family planned to visit Horsley Hills. False. ఎందుకంటే హర్ష కాదు, హేమంత్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ గో టు హార్స్లీ హిల్స్. సెకండ్, ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెంట్ టు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ బై కార్. ఫాల్స్. వాళ్ళు ఆటోలో వెళ్ళారు, కార్లో వెళ్ళలేదు. థర్డ్, ద జర్నీ ఆన్ ద ఘాట్ రోడ్ వాజ్ ఎగ్జైటింగ్ విత్ మెనీ కర్వ్స్. ట్రూ. ఘాట్ రోడ్లో కర్వ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫోర్త్, దే ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ద జాయ్ఫుల్ రైడ్ ఆన్ టు ద హిల్స్. ట్రూ. వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అందరూ. హార్స్లీ హిల్స్ ఈజ్ టోటల్లీ కవర్డ్ విత్ గ్రీన్ ట్రీస్ అండ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్. ట్రూ. హార్స్లీ హిల్స్ అంతా మొత్తం గ్రీన్ ట్రీస్ అండ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కవర్ అయి ఉంది. సిక్స్త్, ద వెదర్ కండిషన్ ఇన్ సమ్మర్ ఈజ్ వెరీ హాట్ ఇన్ హార్స్లీ హిల్స్. ఫాల్స్. అక్కడ సమ్మర్లో కూడా చాలా కూల్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ హాట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది ఫాల్స్. సెవెంత్, గాలిబండ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ విండ్స్. ట్రూ. అక్కడ గాలిబండలో మంచి స్ట్రాంగ్ విండ్స్ వేస్తాయి. ఎయిత్, వి సీ వైల్డ్ యానిమల్స్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ హార్స్లీ హిల్స్. ట్రూ. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కంపోజ్డ్ ఏ ట్యూన్ ఫర్ జనగణమన. ఫాల్స్. ఎవరు కంపోజ్ చేశారు ట్యూను? మిస్సెస్ మార్గరెట్ థాచర్. టెన్త్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ట్రాన్స్లేట్ జనగణమన ఫ్రమ్ బెంగాలీ టు ఇంగ్లీష్. ట్రూ. నెక్స్ట్ సినానియమ్స్. A. Read the following sentences and observe the underlined words. First,
I quickly had my bath. Second, I hurriedly had my bath. Third, I instantly had my bath. క్విక్లీ, హర్రీడ్లీ, ఇన్స్టాంట్లీ. ఈ మూడు ఒకటే మీనింగ్ వస్తున్నాయి. క్విక్లీ అన్నా, హర్రీడ్లీ అన్నా, ఇన్స్టెంట్లీ అన్నా ఒకటే మీనింగ్. అలా ఒకే మీనింగ్ వస్తే దాన్ని సినానియమ్స్ అంటారు. ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ క్విక్లీ, హర్రీడ్లీ అండ్ ఇన్స్టాంట్లీ క్యారీ నియర్ ద సేమ్ మీనింగ్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ synonyms. A synonym is a word that has nearly the same meaning as another word. A synonym is a word that has nearly the same meaning as another word. Let us see a few more examples here. Wonderful, admirable, amazing, astonishing. Vacation, break, holiday. Beautiful, pretty, good looking, charming. Memory, mind, recollection, rememberness. Courtyard, lawn, patio and yard. Composed, confident, easygoing, level-headed. Occasionally, sometimes, every, now and then, infrequently, interesting, luring, amusing, attractive. Now, B. Read the following paragraph carefully and observe the underlined words carefully. కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, ఆ పారాగ్రాఫ్స్ చదవమన్నారు. అలాగే అండర్లైన్ వర్డ్స్ కొన్ని ఇచ్చారు కదా, కొన్ని వర్డ్స్కి అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చారు, వాటిని అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు. హార్స్లీ హిల్స్ ఈజ్ ఏ వెల్ నోన్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. We feel a cool breeze and enjoy looking at the heavy bushes. We see a good looking scenery and high mountains there. The whole area is filled with green trees and colorful flowers. The temperature is very cool. ఇక్కడ చూడండి, వెల్ నోన్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు, హెవీ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు, గుడ్ లుకింగ్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశారు, ఫిల్డ్ అండర్లైన్ చేశారు, టెంపరేచర్ అండర్లైన్ చేశారు. మనకి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, వీటికి సంబంధించిన కొన్ని అక్కడ వర్డ్స్ ఇచ్చారు, అక్కడ ఏమొస్తే మనం రాయాలి. యాక్టివిటీ 3. నౌ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ సినానియమ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. యూజ్ ద హెల్ప్ బాక్స్. మనం లాస్ట్ పేజీలో పారాగ్రాఫ్ చదువుకున్నాం కదా, ఆ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించిన అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు కదా, వాటికి సినానియమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. అవి ఎక్కడ ఏ వర్డ్ వస్తుందో మనం ఇక్కడ రాయాలి. హార్స్లీ హిల్స్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, వెల్ నోన్ అని ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఫేమస్ అన్నారు. టూరిస్ట్ స్పాట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. We feel cool breeze and enjoy looking at dense bushes. అక్కడ హెవీ బుషెస్ అని ఇచ్చారు, ఇక్కడ డెన్స్ బుషెస్. We see a beautiful scenery and high mountains there. ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ అని ఇచ్చారు, అక్కడ గుడ్ లుకింగ్ అని ఇచ్చారు. గుడ్ లుకింగ్కి సినానియం బ్యూటిఫుల్. The whole area covered with green trees and colorful flowers. అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫిల్డ్ అని ఇచ్చారు, ఆ ఫీల్డ్కి సినానియం ఇక్కడ కవర్డ్. ద క్లైమేట్ ఈజ్ వెరీ కూల్. అక్కడ టెంపరేచర్ అని ఇచ్చారు, ఇక్కడ క్లైమేట్ అని ఇచ్చారు. టెంపరేచర్కి సినానియం ఏంటి, క్లైమేట్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 4. మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ విత్ సూటబుల్ సినానియమ్స్. ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు, ఇటువైపు కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు, ఇటువైపు కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఈ వర్డ్స్కి ఇటువైపు సినానియమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటనేది మనం ఈ బ్రాకెట్లో రాయాలి. ఫస్ట్ షేర్. షేర్కి సినానియం డిస్ట్రిబ్యూట్. సెకండ్ ప్యాక్. ప్యాక్కి సినానియం బండిల్. థర్డ్ టచ్. టచ్కి సినానియం ఫీల్. ఫోర్త్ ఎంజాయ్. ఎంజాయ్కి సినానియం డిలైట్. ఫిఫ్త్ స్లోప్. స్లోప్కి సినానియం స్లాంట్. నెక్స్ట్ యాంటోనియమ్స్. Read the following sentence and observe the underlined words. You must go to Horsley Hills if you want to enjoy cold weather in hot summer. The underlined words are opposites to each other. They are opposite in meaning. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఆ సెంటెన్స్లో 2 వర్డ్స్కి అండర్లైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కోల్డ్, ఇక్కడ హాట్.
ఈ కోల్డ్కి హాట్కి రెండిటికి అండర్లైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కోల్డ్ అంటే బాగా చల్లగా ఉండడం, హాట్ అంటే బాగా వేడిగా ఉండడం. వీటినే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అంటారు. కోల్డ్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? యాక్టివిటీ 5. Write opposite words to the following words taken from the lesson. If there is a need, take the help of your teacher. First, jolly. Jolly ante gloomy. Above, below. Big, small. Tall, short. Clean, dirty. Fresh, stale. Good, bad. Strong, weak, silent, noisy, bright, డార్క్. ఇవి నెక్స్ట్ గ్రామర్లో ఏంటి? యాడ్జెక్టివ్ గురించి చెప్పారు. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ అండ్ ఐడెంటిఫై యాడ్జెక్టివ్స్. దేర్ ఆర్ బిగ్ అండ్ టాల్ ట్రీస్ అండ్ డెన్స్ బుషెస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. దేర్ ఆర్ బిగ్ అండ్ టాల్ ట్రీస్ని ఎలా వర్ణించారు ఇక్కడ? బిగ్ అండ్ టాల్, చాలా టాల్ అంటే చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి. అండ్ డెన్స్, బుషెస్. ఈ బుషెస్ ఎలా ఉన్నాయి? డెన్స్ అంటే దట్టమైన, గుబురుగా. ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్డుకి అటుపక్క ఇటుపక్క ఉన్నాయి అన్నారు. ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ యాడ్ స్పెషల్ మీనింగ్ టు ట్రీస్ అండ్ బుషెస్. ఈ ట్రీస్కి ఈ బుషెస్కి అనదర్ మీనింగ్ వచ్చేలాగనమాట. టాల్, డెన్స్ అని అన్నారు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే డిస్క్రైబ్ ట్రీస్ అండ్ బుషెస్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్. సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాడ్జెక్టివ్స్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నేమింగ్ వర్డ్ ఉన్నాయి కదా, ట్రీస్, బుషెస్ అనేవి నేమింగ్ వర్డ్స్. ఈ నేమింగ్ వర్డ్స్ని డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్స్నే యాడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. అదే డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అంటే ఏంటంటే టాల్. ఈ టాల్ అనేది ఈ ట్రీని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఈ డెన్స్ అనేది బుషెస్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఇలా దీన్నే యాడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 6. పిక్ అవుట్ ద సెంటెన్స్ విత్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ. స్టోరీ మనం చదివాం కదా, స్టోరీలో ఒక 4 సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాయమన్నారు. ఏది? యాడ్జెక్టివ్స్ ఉన్న సెంటెన్స్ని ఇక్కడ రాయమన్నారు. ఫస్ట్, ద సంపంగి ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద హిల్స్ స్ప్రెడ్ దేర్ స్వీట్ స్మెల్. ఇక్కడ చూసారా? డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ స్వీట్ స్మెల్. దీన్ని సంపంగి ఫ్లవర్స్ యొక్క దాన్ని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్, ఇక్కడ నేమింగ్ వర్డ్ సంపంగి ఫ్లవర్స్, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ది స్వీట్ స్మెల్. సెకండ్, ద క్లైమేట్ వాజ్ వెరీ కూల్ అండ్ కామ్. క్లైమేట్ ఎలా ఉంది? వెరీ అంటే చాలా. నేమింగ్ వర్డ్ క్లైమేట్, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ ఏమో వెరీ. వి విజిటెడ్ ఏ బిగ్ రాకీ స్లోప్ కాల్డ్ గాలిబండ. ఈ రాకీ స్లోప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా పెద్దవే. ఇక్కడ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ బిగ్. ద crocodiles in the zoo were a special attraction. స్పెషల్ అనేది డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అవుద్ది. యాక్టివిటీ 7. fill in the blanks in the following sentence with the appropriate words from the box given below. ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు, దాని కింద fill in the blanks ఇచ్చారు, అది మనం ఫిల్అప్ చేయాలి. ఫ్లూయెంట్, కలర్ఫుల్, లిటిల్, లాంగ్, కరాటే, పూర్. First, there is a dash queue at the ticket counter. Long queue. Second, the dash girl is crying for her mother. The little girl. Third, there are dash flowers in the garden. Colorful flowers. Fourth, Kasim is a dash fighter. Karate. Fifth, she speaks dash English fluently. Activity 8. Match the describing words under column A with the nouns under column B and put the right letter in the bracket. Column A, column B. Column A describing words, column B naming words. Describing word. First, dark. Dark దేని తెలియజేస్తుంది? నైట్ని తెలియజేస్తుంది. సెకండ్, డీప్. డీప్ దేని తెలియజేస్తుంది? సీ. థర్డ్, బ్లూ దేని తెలియజేస్తుంది? డి. స్కై బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. ఫోర్త్, కూల్.
మూన్. ఫిఫ్త్ బ్రైట్, సన్. సన్ బ్రైట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. డార్క్, నైట్. నైట్ చీకటిగా ఉంటుంది, డార్క్ చీకటిగా ఉంటుంది. డీప్, డీప్ సముద్రం లోతుగా ఉంటుంది. బ్లూ, స్కై ఎలా ఉంటుంది, బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. కూల్, కూల్ అంటే మూన్ చల్లగా ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ బ్రైట్, బి. సన్, సన్ ఎలా ఉంటుంది, బ్రైట్గా ఉంటుంది. ఇవి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్, ఇవి నేమింగ్ వర్డ్స్. ఈ నేమింగ్ వర్డ్స్ని ఇవి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయంట. డిస్క్రైబింగ్ అంటే వర్ణించడం. ఈ నేమింగ్ వర్డ్స్ని ఇవి వర్ణిస్తున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అనేది వర్ణించి చెప్పడాన్ని డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అంటారు. నెక్స్ట్ రైటింగ్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అట్ ద ఎండ్, ఫుల్ స్టాప్, క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్, I quickly had my bath, full stop. Second, they felt happy, full stop. Third, who is your English teacher, question mark. Fourth, have you ever been to Delhi, question mark. Fifth, what a long queue it is, exclamation mark. Sixth, what a beautiful flower, exclamation mark. Next, what did you observe the above sentences? First, sentences 1 and 2 end with a full stop as they are statements. Second, sentences 3 and 4 end with a question mark as they are questions. Third, sentences 5 and 6 end with an exclamation mark as they express a sudden feeling or surprise. ఫుల్ స్టాప్ ఉంటే స్టేట్మెంట్స్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే అది క్వశ్చన్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ ఉంటే అది ఏంటంటే సడన్ ఫీలింగ్. An exclamatory mark can be used after the words or the sentences which express a sudden feeling of surprise, happiness, anger, sorrow or disappointment. ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే సడన్ ఫీలింగ్ కానీ, సర్ప్రైజ్ కానీ, హ్యాపీనెస్ కానీ, యాంగర్ కోపం కానీ, సారో బాధ లేదా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇవి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్, ఐ లాస్ట్ మై పెన్, అయ్యో నా పెన్ పోయింది. సెకండ్, వాట్ ఏ పిటీ. థర్డ్, హుర్రే ఐ హ్యావ్ వన్ ద గేమ్, నేను గేమ్ విన్ అయ్యాను. యాక్టివిటీ 9, యాడ్ ద కరెక్ట్ పంక్చుయేషన్ ఎట్ ద ఎండ్, ఫుల్ స్టాప్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్. ఫస్ట్, యు ఆర్ లేట్ అగైన్, కింద యు ఆర్ లేట్ అగైన్, ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వస్తుంది, సడన్గా మాట్లాడడం. సెకండ్, వేర్ ఈజ్ మై పెన్, వేర్ వచ్చింది కాబట్టి WH క్వశ్చన్ వచ్చింది, మార్క్ వచ్చింది కాబట్టి క్వశ్చన్ వస్తుంది. వేర్ అంటే ఎక్కడ, నా పెన్ ఎక్కడ ఉంది, క్వశ్చన్ మార్క్. థర్డ్, కిరణ్ ప్లేస్ క్రికెట్ ఎవ్రీడే, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ అవుతుంది. ఇది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ అవుతుంది. కిరణ్ ప్లేస్ క్రికెట్ ఎవ్రీడే. ఫోర్త్, వేర్ డూ యూ లివ్, వేర్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు. ఫిఫ్త్, స్టాప్, యు ఆర్ మేకింగ్ మీ యాంగ్రీ, స్టాప్ దగ్గర ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వస్తుంది, యు ఆర్ మేకింగ్ మీ యాంగ్రీ. సిక్స్త్, మై నేమ్ ఈజ్ నవీన్, ఇది స్టేట్మెంట్, మై నేమ్ ఈజ్ నవీన్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. 7, హే లుక్ హియర్, ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్. 8th, ఐ హ్యావ్ ఏ బిగ్ హౌస్, ఇది స్టేట్మెంట్, మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ ఏ బిగ్ హౌస్ స్టేట్మెంట్ వస్తే ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. 9th, డోంట్ డూ దట్ అగైన్, నువ్వు అటువంటి పని మళ్ళీ ఎప్పుడు చేయకు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్. 10, విల్ యూ హెల్ప్ మీ, నేను నీకు హెల్ప్ చేయాలా, విల్ యూ హెల్ప్ మీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్, లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. రీడ్ ద కన్వర్సేషన్ గివెన్ బిలో. రుచిత, హాయ్ రవళి, హౌ ఆర్ యూ, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. ఎందుకు, హౌ వచ్చింది కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. రవళి, ఫైన్ థ్యాంక్ యూ, హౌ అబౌట్ యూ, ఫైన్ నేను బాగానే ఉన్నాను, హౌ అబౌట్ యూ నువ్వెలా ఉన్నావు, హౌ హెచ్ క్వశ్చన్ మార్క్. రుచిత, ఐ ఆమ్ ఫైన్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. రవళి,
ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్కూల్, నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. ఇది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ వచ్చింది. రుచిత, ఈజంట్ యువర్ బ్రదర్ కమింగ్ టు స్కూల్ టుడే, మీ అన్నయ్య ఈరోజు స్కూల్కి వస్తాడా? క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. రవళి, నో హీ ఈజ్ నాట్ కమింగ్, నో ఈరోజు రాడు. ఫుల్ స్టాప్. రుచిత, వై, ఎందుకు? వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్, ఏమైంది అతనికి? రవళి, టుడే ఈజ్ హిజ్ బర్త్డే, ఇది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్. రుచిత, ఓ ఈజ్ ఇట్, బై ద వే వెన్ ఈజ్ ద పార్టీ, పార్టీ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? రవళి, దిస్ ఈవినింగ్ అరౌండ్ 8 o'clock, యూ ప్లీజ్ కమ్ టు ద పార్టీ, ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకి నువ్వు కంపల్సరీగా రావాలి. ఇదంతా స్టేట్మెంట్. ఫుల్ స్టాప్ వచ్చింది. రుచిత, ఎస్ ఐ డూ, ఓకే నేను వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్విటేషన్, కన్వే మై విషెస్ టు యువర్ బ్రదర్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇదంతా ఫుల్ స్టాప్ వచ్చింది. లుక్ ఎట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ హౌ, వేర్, వాట్, వై అండ్ వెన్ in the above conversation. They are called WH words. We use these words to ask for information. ఇక్కడ క్వశ్చన్ హౌ, వేరు, వాట్, వై అండ్ వెన్, ఈ కాన్వర్జేషన్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, క్వశ్చన్లు అడిగారు కదా, వాటిని ఏమంటారంటే WH క్వశ్చన్స్ అంటారు. ఈ WH క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడానికి ఈ WH క్వశ్చన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. యాక్టివిటీ 10, చూజ్ ఏ సూటబుల్ క్వశ్చన్ వర్డ్, కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, దాంట్లో ఒకటి కరెక్ట్, అది మనం ఇక్కడ రాయాలి. నేను ఆల్రెడీ రాస్తాను. క్వశ్చన్, డాష్ డూ యూ లివ్, వేర్ డూ యూ లివ్, I live in Chandrala. Next question, dash old are you, how old are you, I am 9 years old. Dash are you late, why are you late, because my brother is ill. Question, dash do you celebrate your birthday, when do you celebrate your birthday, on 6th June. Next question, dash is your father, what is your father, మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు, my father is a farmer. Next activity 11, now ask questions to get the answers given below. What is your name? My name is Ayan. Next question, how old are you? I am 9 years old. Where do you live? I live in Mailavaram. Question, which class you are studying? I am studying in 4th class. What is your father? My father is software engineer. Who is your English teacher? Answer, Mr. Rajashekar is our English teacher. Question, when is your birthday? My birthday is on 6th June. What is your school name? My school name is Mandala Parishad Primary School. ఇక్కడ అన్నిటికి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, WH క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. విచ్, వాట్, హూ, వెన్, వాట్, వేర్, చివర క్వశ్చన్ మార్క్స్తో ఎండ్ అయ్యాయి. వీటిని WH క్వశ్చన్స్ అంటారు. ఈ WH క్వశ్చన్స్ వాడినప్పుడు ఎదుటి వారి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి WH క్వశ్చన్స్ మనం వాడతాం. నెక్స్ట్, నౌ యువర్ డిక్షనరీ. మన డిక్షనరీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటో తెలుసుకుందాం. వర్డ్స్ ఇన్ ఏ డిక్షనరీ ఆర్ యూజువల్లీ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. డిక్షనరీలో వర్డ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ డిక్షనరీ టెల్ అస్ హౌ ఏ వర్డ్ ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్. ఏ డిక్షనరీ టెల్ అస్ వాట్ ఏ వర్డ్ మీన్స్. ఏ డిక్షనరీ షోస్ అస్ హౌ ఏ వర్డ్ ఈజ్ స్పెల్ట్. ఏ డిక్షనరీ టెల్ అస్ హౌ ఏ వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఏ డిక్షనరీ షోస్ అస్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ఏ వర్డ్. డిక్షనరీ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఎలా పలకాలి, ప్రొనౌన్స్డ్ అంటే ఎలా పలకాలి, అలాగే వర్డ్ యొక్క మీనింగ్, అలాగే వర్డ్ యొక్క స్పెల్లింగ్, అలాగే వర్డ్ని ఎక్కడ వాడాలి, అలాగే ఆ వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించింది. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే అది నౌనా, ప్రొనౌనా, యాడ్జెక్టివా అని తెలుసుకోవడానికి మనం డిక్షనరీ ఉపయోగపడుతుంది. అబ్జర్వ్ ద బిలో పిక్చర్స్
ఇక్కడ ఒక రెండు పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో బ్రీజ్ అనే దానికి అండర్లైన్ చేశాడు. ఈ బ్రీజ్ అనే వర్డ్కి అండర్లైన్ చేశాడు. ఇది డిక్షనరీలో వర్డ్. ఆ బ్రీజ్ అనే అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్కి దానికి మీనింగు, ప్రొనౌన్సియేషను, అలాగే ఎక్కడ ఎలా వాడతాము అనేది అన్నీ ఇక్కడ డిక్షనరీలో చూపించాడు. కింద చూడండి, బ్రీజ్. బ్రీజ్ని ఎలా పలుకుతాం? బ్రీజ్. అలాగే దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటిది? బ్రీజ్ అంటే నౌను. నెక్స్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? బ్రీజ్ మీనింగు ఏ జెంటిల్ విండ్. అలాగే బ్రీజ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం? వి ఫీల్ కూల్ బ్రీజ్ ఇన్ ఊటీ. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 12. కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ బై యూజింగ్ ఏ డిక్షనరీ. ఈ డిక్షనరీ మనం డిక్షనరీ ఇచ్చారు కదా, ఆ డిక్షనరీ యూజ్ చేసి మనం ఈ వర్డ్స్ అవి ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అలాగే వాటి మీనింగ్ ఇక్కడ రాయమన్నారు. 1. ఇమీడియట్లీ. అది ఇమీడియట్లీ అనేది యాడ్వర్బ్. దాని మీనింగ్ ఎట్ వన్స్. సెకండ్, న్యూస్. న్యూస్ అనేది నౌను. రిపోర్ట్. థర్డ్, ప్రిపరేషన్ నౌన్. టు మేక్ సంథింగ్. ఫోర్త్, ఎక్స్పీరియన్స్ నౌన్. ద స్కిల్ ఇన్ పర్టిక్యులర్ యాక్టివిటీ. ఫిఫ్త్, క్విక్లీ. క్విక్లీ అనేది యాడ్వర్బ్. మూవింగ్ ఫాస్ట్. సీనరీ. సీనరీ అనేది నౌన్. దట్ విచ్ అపియర్స్ టు ద ఐ. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎ పోస్టర్. ఇక్కడ మనకి ఒక పోస్టర్ ఇచ్చారు. ఆ పోస్టర్ని మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఆ పోస్టర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, దానికి మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఇది ఏ పోస్టర్? విశాఖ ఉత్సవ్ అనే పోస్టర్. ఈ విశాఖ ఉత్సవం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 28, 29, 30 డిసెంబర్ 2020లో అనమాట. ఎక్కడ? ఆర్కే బీచ్. ఎప్పుడు? 1 PM నుండి 10 PM వరకు, మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి రాత్రి 10 వరకు. అక్కడ ఏమేమి ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నారు? మ్యూజికల్ కన్సర్ట్స్, డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్, అజ్యూమెంట్స్ జోను, ఫుడ్ కోర్ట్స్, ఎగ్జిబిషన్ ఏరియా, బీచ్ సక్సర్ అండ్ త్రోబాల్, జాతర, ఫోక్ అండ్ ట్రైబల్ జోను, ట్రెజర్ హంట్ ఆన్ వీల్స్, స్పోర్ట్స్ ఎరేనా, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్, ఫ్లవర్ షో అండ్ కార్నివల్ పారాడే. ఇక్కడ కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఆ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ పోస్టర్ అబౌట్? దేనికోసం ఈ పోస్టర్ అబౌట్? విశాఖ ఉత్సవ్. నేమ్ ద ఈవెంట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పోస్టర్. ఈ ఈవెంట్లో ఏమేమి మెన్షన్ చేశారు? ఈవెంట్స్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ మనం ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్గా రాయాలి. మ్యూజిక్ అండ్ కన్సర్ట్స్, డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్, అమ్యూజ్మెంట్ జోను, ఫుడ్ కోర్టు, ఎగ్జిబిషన్ ఏరియా, బీచ్ సక్సర్ అండ్ త్రోబాల్, జాతర, ఫోక్ అండ్ ట్రైబల్ జోను, ట్రెజర్ హంట్ ఆన్ వీల్స్, స్పోర్ట్స్ ఏరియా, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్, ఫ్లవర్ షో, కార్నివాల్ పారాడే. ఇక్కడ నాకు ప్లేస్ చాలదు కాబట్టి ఇక్కడ మామూలుగా చెప్పేశాను. ఇది మొత్తం మనం రాయాలి. థర్డ్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అండ్ వెన్యూ ఆఫ్ ద సెలబ్రేషన్స్? ఎక్కడ సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది? ఎట్ ఆర్కే బీచ్. టైం ఎప్పుడు? మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి రాత్రి 10 వరకు, 1 PM to 10 PM. ఆర్కే బీచ్ 1 PM to 10 PM. ఆన్ వాట్ డేట్స్ విల్ బి ప్రోగ్రామ్ బి కండక్టెడ్? ఎప్పుడు నిర్వహిస్తున్నారు? 28, 29, 30 డిసెంబర్ 2020. ఇక్కడ ఇచ్చే 28, 29, 30 డిసెంబర్ 2020. Have you ever visited this kind of celebration? Yes. Who are the target audience? Public audience are targeted. ఎందుకు ఇదంటే పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, యాక్టివిటీ 13. Now work in groups. Prepare a poster on the kite festival on the occasion of Sankranti on your village city. Use the following hints from the help box. ఇక్కడ కొన్ని మనకి హింట్స్ ఇచ్చారు. ఒక బాక్స్లో కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు. ఆ హింట్స్ ఉపయోగించి మనం సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది కదా, దానికి కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తారట. దానికి మనం పోస్టర్ తయారు చేయమన్నారు. పోస్టర్ నేమ్ కైట్ ఫెస్టివల్, వెల్కమ్, డేట్ 15 January, కైట్ ఫెస్టివల్, ప్లేస్ outskirts of the village city, events singing competition, rangoli competition, eligibility people between 15 to 50 years group. Next, activity 14, dictation. Listen to the teacher carefully and write down the paragraph dictated by your teacher.
మీరు ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ తీసి ఇక్కడ రాయొచ్చు. నేను ఈ పారాగ్రాఫ్ రాశాను. ఏ ఫ్రెష్ అండ్ కూల్ బ్రీజ్ వెల్కమ్డ్ అస్ ఇన్ టు ద ఆంధ్ర ఊటీ వెన్ వీ got down from the car. A mesmerizing scenery welcomed us. The whole area was covered with green trees and colorful flowers. మీరు ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ రాసి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ MN Info. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.